श्रोता सुंदर किए जथा अहि सभा में एक दिन गाथा दखन गमन करो हम साता चाओ भई इस सतगुर साहिब की कथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तलन विखे संध्या के दीवान की हाज़री भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु के प्रेम वाली साध संगत जी, पतित पावन भगत वैशल किरपा के खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हुई है। सतगुरु जी की मेहर का सदका रब्बी बाणी के कीर्तन रब्बी बाणी के जाप तो उपरंत गुरु के सरगुण स्वरूप दे विच विचर के वरताए गए कौतुकां नूं सतगुरु जी की जीवन वारता नूं कथा रूप विच सरवण करन दा मौका मिल रहा है। सतगुरु कलगीधर महाराज दशमेश पिता पंथ दे वाली साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज मालवे की धरती के उत्ते संगतां नूं तार रहे हैं। सतगुरु साहिब जी ने इत्थों दीना कांगड़ की धरती तो एक फतेह की चिट्ठी जित की चिट्ठी औरंगजेब के नाम लिख के जिसनों अज आपां जफरनामा बाणी करके जानते हाँ। पंजा प्यारिਆਂ विचों पहले दो प्यारे जिन्हां ने सतगुरु जी नूं अपने सीस भेट दिते, भाई दया सिंह जी ਅਤੇ भाई धर्म सिंह जी, उन्हां दे हत्थीं औरंगजेब तक ये चिट्ठी पहुँचाई है। 6 महीने गुरु के सिंघां नूं बैठियां बतीत हो गए। औरंगजेब नूं किसी ने इन्हां ने मिलन ना दिता। दोवें सिंह वार वार कोशिशां करते हैं पर इन्हां नूं औरंगजेब दे अहलकारां ने, सूहियां ने, उहदे दरबारियां ने, उहदे सलाहकारां ने किसी ने भी मिलन ना दिता। सगों मन दे विच ये भै खांदे रहे भी ये काफर है, इन्हां नूं बादशाह दे कोल ना लिजाया जावे। थक हार के सतगुरु साहिब जी नूं चिट्ठी लिखते हैं। भाई दया सिंह जी वार वार बेनतियां करते, नमस्कारां करते, महाराज जिस कारज वास्ते आप जी ने भेजा असी औरंगाबाद आ तां गए हाँ, जिथे दिल्ली तो चल के आके इत्थे बादशाह रहन लग पिया हुण, पर महाराज कारज हाले सफला नहीं हो सकिया, कारज संपूर्ण नहीं होया जिहड़ी जिम्मेवारी आप जी ने साडी लाई। सो आप जी किरपा करो, तुहाडा कारज है, आप ही मेहर करके ये कारज करवाओ, साडे तां हथ खड़े आ हुण, असी तां तुहाडा ही आसरा तक्किया हुण, अपने वालों असी बहुत वाह ला के वेख लई पर गल कोई नहीं बनी। गुरु महाराज जी ने जवाब लिख के चिट्ठी दे विच जिहड़े 2 बंदे चिट्ठी लैके आए सी उन्हां दे हाथ ही वापस भेज दिता, हथों हथी। कहंदे भाई दया सिंह ये गुरु नानक दे घर दा कारज है, तुसीं काहदे वास्ते चिंता करदे हो, इहदा हुण समा आया ते ये समा आउण दे उत्ते हुणे हो जाएगा। तुहानूं औरंगे कोल पहुँच करन दी जरूरत नहीं है, बल्कि औरंगजेब बादशाह तुहानूं आप अपने दरबार दे विच बुलावेगा। उत्थे जाके तुसी ये चिट्ठी भी दे देनी है ते एक उस बादशाह नूं कहना है कि तेरे कोले गुरु की अमानत गुरु का शस्त्र है, वो सानूं वापस कर दे। इधर सतगुरु साहिब जी मक्के जाके औरंगजेब नूं उन्हां ने घेर लिया, क्योंकि अपनी शक्ति दे नाल, दमकशी दे नाल, प्राणायाम दे नाल ये औरंगजेब दे कोले इन्नी को ताकत है सी
ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ, ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਆ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਔਰੰਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਔਰੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਰੰਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਤੇ ਰਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਰਬਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਖਾਓਗੇ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੇ ਕੰਮੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ।
ਆਂਤੜੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਛੇਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਤੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਦੋ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜ਼ਗੈਬੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਟਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਗਾਂਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਰੋਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਜਥਾ। ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ,
ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਕੀ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਿਲਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਇਹ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੋਤੇ ਜਨੋ ਸੰਗ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਕਹੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਤਾ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖੀ। ਦਖਣ ਗਮਨ ਕਰੋ ਹਮ ਸਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਐ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਾੜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਇਕੱਠੇ। ਤੈਂ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਰਨੇ ਬਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਰਾਜ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਝੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੱਟ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੱਖਣ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹਮ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਅੰਨ ਕਨੀਰਾ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਿਰਾਜੋ ਆਪ ਥਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜੋ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਂਸਦ ਵਸਤੂ ਸਭੀ ਚਲੇ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੁ ਦਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਿਆਮੈ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਮੋਲ ਬਡੀਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਥਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪੈਸੇ ਧਿਆਨ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅੜਿਓ ਕਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਗਏ ਕਹਾਂ ਸਦ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਖਣ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਨੇਰੀ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਅੱਜ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤ ਬੜੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਲੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਦੂਸਰ ਭਰਾਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਨ ਨ ਚਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਲ ਸਿੰਘ ਆਦ ਵਿਰਾੜ ਜੋ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਡਰ ਧਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਤੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਦੁਤੀਓ ਭਰਾਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਬਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਘਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਘਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਹਾਲ ਭਰੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਐਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਚਲ ਦਲ ਦਲ ਬਹਿ ਬਾਯੂ ਜੈਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਦਲ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੰਬਦਾ ਨਾ, ਕਰੁੰਬਲ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਦਮ ਕੇ ਨਾਮ ਗਨੀਜੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਰ ਗਮਨ ਲਖ ਰਿਦਾ ਨ ਤੀਜੈ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ। ਅਨੰਗ ਭਾਂਤ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣਾਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਖਣ ਕੇ ਦੁਖ ਬਰਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਦੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੈ ਵਰੰਗ ਬਾਦੀ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜੁਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਸੋ
ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਫੇਰ ਬਿਨਾਸਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਦੁਸ਼ਟ ਬੜ ਕੋਟ ਕਰੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਦੁਸ਼ਟ, ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੋਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਧਰੋ ਸਭ ਸੰਗ ਕਮੰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸੋ ਬਿਗੜਿਓ ਬੂੜਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਦਵੈਕ ਕਮਾਵੇ ਬੂੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਪ ਆਪਣੋ ਮਾਰਿਓ, ਬਾਪ ਆਪਣੋ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾਤ ਸੰਘਾਰਤ ਮੋਹਨਾ ਕਾ ਧਾਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੋ ਅਦਬ ਨ ਰੱਖੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਉਹ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਜਾਏ ਕੈ ਮਾਰਨ ਭਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਦੇਸ ਜਾਏ ਕੈ ਮਾਰਨ ਭਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਤੋ ਤੁਸ ਕੋ ਅਦਬ ਬਿਗਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਰਤੁ ਸੰਗਾਰਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਿਓ ਲਾਖੋ ਦਰਬ ਹਗਾਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਸੁਹਾਣੇ ਮਾਨਤ ਮਾਮੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਕੜਨ ਹਿਤ ਹੀਰਾ ਚਾਲਤ ਰਹਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਗਲ ਭੇਤ ਰਾਵਰ ਨੇ ਲਈਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਸ ਦੀਪ ਤਿਸ ਕੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ। ਰਹਿ ਬਗਿਆ ਮੂੜ ਮਹਾਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਾਖੋਂ ਸੈਨ ਸੁਨਤ ਚੜ ਧਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਧਰ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੁਰਗ ਥਿਰ ਬੈਠ ਕਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰੋਹੀ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਪਸੰਤਨਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਲਕੈ ਮਤੰਤਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਛੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਛਨ ਦਕਸ਼ਣ ਬਚ ਬਾਂਚੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਭੇ ਸੁਨਤ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਛੋਰ ਨ
ਕਰੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲਨ ਹਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਰੰਗ ਕੋ ਕੁਛ ਭੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਆਦਵਤ ਆਛੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਹਮ ਜੋ ਕਿਛ ਕੋ ਪਾਂਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਈਕ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਰਨ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉ ਸੁਨੇ ਮਨ ਬੰਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਗ ਜਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੁਕਰਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਡਲ ਸਿੰਘ ਤੈਥੋਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਾ ਰਾਜ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਮਾਯੂ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨ ਕਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਮਰਿਓ ਹਮਾਯੂ ਗਇਓ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਮਾਯੂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਬੜਨ ਸਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤ ਥਇਓ। ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸਜਣ ਸਾਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤੁਮ ਸੰਗ ਪਿਆਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਗ ਨਿਭਾਓ ਚਲੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਤਿ ਰੱਖੋ ਆਪਣੋ ਭਲੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਾ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜੀ ਮਤ ਕਾਚੀ ਹੋਈ ਹਟ ਪਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਚਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਆਪਣੋ ਬੁਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਹਮਨੇ ਤੁਮਕੋ ਵਿਦਤ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਭ ਰੋਹਾਨ ਅਦਕ ਅਦਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਏ ਸਰਬ ਕੁਛ ਗੁਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਬਸੋ ਤਹਾਂ ਕੈ ਬਸਾਵੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਵਾਪਸ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਓ। ਇਤੇ ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਨਤ ਧੀਰ ਮਨ ਪੁਸ਼ਪ ਟਿਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਬਾਗ ਬਖਾਨੀ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਪਟੰਗ ਕੇ ਮੋਹ ਮਹਾਨੀ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਸੀਵਨ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕੰਠ ਪ੍ਰਤਕ ਕਿਮ ਥੀਵਨ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਜੀ ਕਰਤ ਬਖਾਨੀ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੁਤ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੁਮਲਾ ਗਏ। ਨਾਮ ਪਰ ਜੇ ਬਿਰਾੜ ਹਟ ਪਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਤੇ ਜਾਇਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਬਰ ਕਨੇ ਹਟ ਹਟ ਘਰ ਜਾਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਟ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਚਾਹਨ ਪਰਤੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਐ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਮਰੈ ਕੇ ਜੀਵੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਭਾਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਆਰੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੁਣੈ ਨਾ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕੇ ਨਾਹਿਨ ਮੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾ। ਗਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਦੁਹੇਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਅਨੇਕ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਟਿਗ ਜਗਤ ਵਿਵੇਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰੇ ਕਪਟ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨਾਈ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਿਨ ਨਿਭੈ ਤੂਰਨ ਬਿਨ ਸਾਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਮ ਨਿਭ ਹੈ ਤੂਰਨ ਬਿਨ ਸਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ। ਸੋ ਇਉਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਰੇ ਕਪਟ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਨਾਏ, ਕਿਮ ਨਿਭ ਹੈ ਤੂਰਨ ਬਿਨ ਸਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।